Thank you so much for inaugurating today's faculty orientation program. Now I would like to request Mr. Makarand sir to set out the central theme of a faculty orientation program. Okay, thank you, Shraddha madam, for the introductions. Thank you, Sane sir, for bringing me up to speed on what's happening currently. And I'm really impressed by the progress. So to start with, thank you again for having me on this day at this moment. I'm honored and privileged to be here as a keynote speaker, and that too in front of a gathering of highly qualified educators. You guys all are highly qualified doctors and specialist academicians, not just at KKWAGH Engineering, but all the affiliated colleges with SPPU, which is again my alma mater, which has been in existence for more than 74 years now. I did a small Google search around that. And I believe SPPU, earlier it was Pune University when I graduated, but it has been instrumental in educating more than 3 generations of us, especially Maharashtrian people living in Maharashtra. And that's a great thing and a great honor to be here. Also, I'm really happy to see the university keeping pace with current times. As a person from industry, we always had a challenge of getting the right qualified talent, because talent was being taught something that was current maybe a few years back. And this is a really great movement that the university has come up with courses like artificial intelligence and data science and the likes. And again, which includes topics like IoT. So these are really great. For this keynote, when Dr. Sane called me and asked if I would like to be a keynote speaker, I quickly said yes. But the gravity hit me a bit later. I have been a speaker for some time. I have participated in roundtables and I have done quite a lot around, the industry, talking to people, giving sales pitches and all things. But to be a keynote speaker, especially for a course that has recently been inaugurated, is really honoring. I believe I will do proper justice to this particular work cut out for me. So as a keynote, what I would like to share are some stories. I will not bore you with too many detailed things. I hope I keep you interested, and I hope at the end of the session, I'll be able to transpose my learnings. So cut back 1984, I just had passed my 12th standard. Unlike current times, we never thought of career planning. So when I was in school, I never knew what I was going to graduate in. When I passed my 12th, KKWAGH Engineering had just commenced. They had just started the college, again under the leadership of a great visionary, late Dr. Shri Wagh. But for me, private was definitely an option, but to be or not to be was a question. But what as a decider was, my well-wishers, my elder brother and some other people that I talked to, they said, bhai, engineering karega to maths to lagta hi hai. Okay. And that is what decided for me. I did not want to face the demons again, demons of derivatives and integrations. So I moved on. I did my graduation and I did my +4 by being a double graduate. So I did my BSc in physics, core sciences, and then I did one more BSc in computer science. So that is how I landed on the computer landscape. So looking back, my only regret today is, I did not get the honor to be the student of KKWAGH's first batch. If I had that time decided, it would have been a really great thing for me. But besides, so no point in talking of what I missed. So for me, the silver lining was, I did not get the chance to learn from an institution, but I learned by experience. I learned by making mistakes. I learned a lots and lots
by making lots and lots of mistakes. And I have failed spectacularly. That has helped me learn still more. In this journey, I started getting interested in business, how business works, how things work, how technology can be leveraged. So all some of these things were happening, on a subconscious level. I never actually thought about it. Like today, everything is planned and cut out. So the outcome was, I did my post graduation from the University of Life. In a sense, I earned a master's and a doctorate of what actually works in the real world by first hand experiences about what one should not do. म्हणजे जसं राज कपूरची तिसरी कसम पिक्चर होता, मैं कसम खाता हूं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा. So I have had a lot of kasams of not doing things. Someday I might write a book that could be a title like, positivity from negativity, or what not to do in business, or say no, or something like that. Jab hoga tab hoga. But in this entire learning path, as it was said in my introduction, I have been around for almost 30 plus years now. So in this learning path, I went from various stages, starting with, how will I be able to manage? हे कसं करणार मी? मला तर काही येतच नाही. Then I went on to being, हा काहीतरी येतं, I know something. Let's start somewhere and we'll figure out as we go along. त्याच्या पुढची पायरी म्हणजे आय बिकेम समबडी हू थॉट दॅट मला सगळंच येतं, आय नो एव्हरीथिंग अंडर द सन, आय एम द बेस्ट, मीच सर्वज्ञानी, समथिंग लाईक दॅट. मला सोडून दुसऱ्या कोणालाच अक्कलच नाही, इथपर्यंत माझे विचार गेलेले होते. पण जशी जशी टेक्नॉलॉजी बदलली, आणि टेक्नॉलॉजी सुरुवातीच्या काळात थोडी हळू बदलली, आत्ताच्या काळात टेक्नॉलॉजी दर 2-3 वर्षांनी 4 वर्षांनी बदलते. आणि आता मला सडनली झटके बसायला लागले की ओ गॉड, आय हॅड नेव्हर थॉट अबाउट दिस, आय नेव्हर न्यू अबाउट दिस. ही नवीनच टेक्नॉलॉजी कुठनं काढली. आणि देन द फायनल रिअलायझेशन दॅट देर इज सो मच मोर टू लर्न, अँड दस आय हॅव बिकम एन एटर्नल लर्नर. But on all this journey, so what I learned from my experiences, everything is not technology. Understanding technology is good. Understanding how technology works is good. But if I am able to dumb down things to logical level, to plain English, it is easier to understand and it is easier to translate to the people we are talking to. And that is what has enabled me survive and thrive and stay in this continuously technologically advancing world. There are huge amount of revolutions and disruptions happening in technology, but this is a mindset that has helped me stay relevant. In my own way, I was discovering of why for every project I discussed with the client. Without this change mindset, I would have been a misfit in this industry. त्याच्यानंतर another life-changing event happened. Somebody suggested, you should do a Vipassana course. And I was not and I'm not a religious person. I don't subscribe to meditation and all these kind of things. But then by that time I had, become an experimenter. So why not? Let's go and do it. So what I learned, or what I realized, or what were awakenings for me is two most important practical points. The first, what they said was anitya, which is impermanence, constant change. Things will keep on changing. A really mind-blowing statement that was mentioned there was, no man stands in the same river twice. म्हणजे आपण जर एका नदीत उतरलो, तर आपण ज्या नदीत उतरलो ती नदी दुसऱ्या क्षणाला नसते, कारण पायाखालचं पाणी वाहून गेलेलं असतं, पायाखालची वाळू सरकलेली असते. A very, very, very mind-opening sentence. No man stands in the same river twice. Then the second learning that I got was about prajna, wisdom. So what they taught us was, prajna comes in 3 ways. A person achieves wisdom in 3 modes. First, they called it shruti, म्हणजे ऐकतीव माहिती वर्ण. Most of our pupils are in this zone. We impart them knowledge as form of lectures, as form of classes. They learn it. सरांनी सांगितलं म्हणून ते खरं आहे, योग्य आहे. बट नेक्स्ट लेवल इज चिंतन, जिथे त्यांची डेव्हलपमेंट अजून पुढे होते. सो चिंतन इज बाय डिलिबरेशन अँड डिबेटिंग विथ अदर्स, इवन विथ अस.
And I observed that some of our students have actually moved to this level. They ask us questions, sir, असं का नाही, हे केलं तर काय होईल? So this is what is making their transition from being a knowledgeable person to a wise person. But the highest level of wisdom is what is achieved by what is called as anubhuti, experiential wisdom. And in all my life, that is what I have been doing. I have experiencing lots of things, and that is how I have been able to stay relevant, and I have able to learn things. So in my learning journey with Winjit, I have been working for 15 years now. म्हणजे 30-32 वर्षाचा टोटल करिअर मधनं शेवटचे 15 वर्ष मी अजून विंजित मध्ये आहे. आणि विंजित मध्ये राहण्याचं एक मुख्य कारण म्हणजे इथे स्थिर काहीच नाहीये. सगळ्या गोष्टी बदलत असतात. एव्हरी 6 to 12 months वी स्टार्ट समथिंग न्यू, गो थ्रू अ सायकल ऑफ गेटिंग एक्सपिरियन्सेस. मराठी भाषेत झटके खातो, फटके खातो, धक्के खातो, ऑल दोज थिंग्स हॅपन. But these things is what enrich our knowledge. These things is what makes us wise. And to become what I today normally internally I am called as a subject matter expert. So that's how I have become a subject matter expert, by experiencing things. So in the recent past, as mentioned in the introduction, Winjit has started participating in industry academy activities. It started off as part of our CSR, giving back to the society. And because of my experience and because of my, last brush with Vipassana, I thought even I should be contributing here. Initially, I was not very interested. I used to do it as, part of a job की विंजित करताय आणि विंजितने मला डेझिग्नेट केलंय तर आपण करूया. पण now I have been really active for the past few months. आणि ह्या प्रक्रियेमध्ये in this phase, I have started interacting with freshers. बराच काळ काय झालं की जशी कंपनी वाढत होती, माझा टच फ्रेशर्स बरोबर होत नव्हता. ती मुलं काय शिकून आले, त्यांची मनाची तयारी किती आहे, अपेक्षा काय आहेत, आय वॉज टोटली ब्लँक अबाउट दॅट. सो इन दिस जर्नी आय गॉट टू नो दोज फ्रेशर्स, नो दोज कॉलेज ग्रॅज्युएट्स. And based on those interactions, I did some analysis of my own, something like a data science. My understanding was 80% of students join STEM courses due to peer pressures. आई वडिलांनी सांगितलं कॉम्प्युटर डिग्री घेतली की भरपूर पगार मिळेल, किंवा माझ्या मित्राला मिळाला म्हणून मला पण इकडेच जायला पाहिजे. 80% पोरं काही विचार न करता इथे येतात. 20% उरलेली आहेत, they know what they are getting into. And these are the people who I have seen blooming and blossoming and prospering in whatever sphere of life they choose, and they have landed really good jobs. जे 80% उरले ते मोस्टली दे रिलाय ऑन व्हॉट इज कॉल्ड अ स्पून फेड नॉलेज. म्हणजे आपण वर्गात त्यांना जे काही शिकवतो, किंवा मी ऍज अ फ्रेशरला जे काही पार्ट ऑफ इंडक्शन किंवा ह्याच्यामध्ये आमच्या कंपनीमध्ये शिकवलं जातं, ते त्याच्यावरतीच रिलाय करतात. So essentially they are relying on what we have defined as Shruti Prajna, knowledge by listening to others. पण त्याच्यामुळे काय झालं की ड्युरिंग जॉब इंटरव्ह्यूज, स्पेशली ॲट विंजित, कारण वी आर अ टेक फोकस्ड कंपनी आणि आमच्याकडे मॅक्सिमम लोक पहिल्या 6 महिने ते 1 वर्षामध्ये डायरेक्ट कस्टमरशी पण इंटरॅक्ट करायला लागतात. अनलाईक द लार्जर कंपनी विच हॅज अ बफर्ड सिस्टम, आमच्याकडे ती गरज आहे. आणि त्यामुळे आम्हाला जी मुलं आम्ही ऍब्सॉर्ब करतो त्यांच्यामधल्या ज्या काही आम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिजे असतात, त्याला ती मुलं क्वालिफाय नाही करू शकत. अनफॉर्च्युनेटली 95% ऑफ स्टुडंट्स फेल टू क्रॅक इंटरव्ह्यूज ॲट विंजित. ह्याच्या पुढे जाऊन ड्युरिंग द अर्ली कोविड टाइम्स, another finding I found, most students engaging on gaming platforms, social media, Insta reels and all that. अल्टिमेटली मुलांना त्याचाही कंटाळा आला, अँड दॅट इज व्हॉट आय एम रिअली हॅपी अबाउट. इथून पुढे मुलांनी टेक्नॉलॉजीचा, इंटरनेटचा वापर नॉलेज एनहान्समेंटसाठी केलाय. सध्या आमच्याकडे जेवढी मुलं येतात ती कॉलेजचा करिक्युलम सोडून काही इतर गोष्टींचे, म्हणजे युडेमी म्हणा किंवा दुसऱ्या कुठल्या प्लॅटफॉर्म मध्ये काही ना काही एक्स्ट्रा कोर्स करून येतात, विच इज रिअली एनकरेजिंग. इट्स रिअली हॅपनिंग अँड आय एम रिअली हॅपी अबाउट इट. सो आता हे तर मी अभ्यास केला, बट देन आय थॉट रॅदर दॅन थिअरायझिंग, लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट.
So in a filmy manner, being influenced by the Super 30 picture, ऋतिक रोशनचा पिक्चर होता, मी कंपनीमध्ये एक प्रपोजल मांडलं की लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, आणि मी त्याला प्रोजेक्ट सेकंड चान्स म्हटलं. सो आयडिया वॉज प्रोजेक्ट सेकंड चान्स का, कारण माझ्याकडे आलेले 95% मुलं इंटरव्ह्यू मध्ये फेल होतात ते माझ्याकडे, म्हणजे आय मीन कमिंग टू विंजित. तर हे का होतात, यांच्यासाठी आपण काय करू शकतो. आणि सेकंड चान्स म्हणायचा अर्थ अशासाठी, कारण पहिल्यांदा जेव्हा ते इंटरव्ह्यू द्यायला आले, मे बी ते इंटरव्ह्यू द्यायची तयारी करून नव्हते आले. सो फर्स्ट टाइम राऊंड आय बिलीव्ह दे वर नॉट रिअली रेडी. सो आय प्रपोज टू सिलेक्ट अ बंच ऑफ स्टुडंट्स हु हॅड फेल्ड दिस इंटरव्ह्यू. म्हणजे नुसतेच कोणी नाही घेतले, आमच्याकडे इंटरव्ह्यू मध्ये जे रिजेक्ट झालेले मुलं होते, अशा मुलांची आम्ही बॅच सिलेक्ट केली. त्यांच्यासाठी वी इंजिनियर्ड अ फोकस्ड करिक्युलम ऑफ टेक्नॉलॉजी स्किल्स टू रिक्वायर द परफॉर्म वर्क and at Winjit, and the necessary soft skills also. असा आम्ही थोडासा कोर्स कंटेंट क्रिएट केला. ह्याच्यामध्ये स्टुडंट कडनं एकच अपेक्षा होती, एव्हरी स्टुडंट हॅड टू गिव्ह हिज 100%. एक दिवसाची सुट्टी सुद्धा आम्ही अलाव नाही केलेली. म्हणजे चुलत भावाचं लग्न होतं, मोठ्या बहिणीचं लग्न होतं, नथिंग डुईंग, एव्हरीथिंग प्लॅनेड आफ्टर दिस कोर्स इज ओव्हर. एक दिवस जर नाही आला तर यू आर आउट ऑफ द कोर्स. दॅट वॉज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन वी मॅनेज. अगेन थोडं इन्स्पिरेशन त्या सुपर 30 मधनं. बट ह्याचा जो फायदा झाला, त्याच्यामध्ये वी डिड दिस ऍक्टिव्हिटी फॉर 3 टेक्नॉलॉजीज, अँड्रॉइड, iOS अँड .NET कोर. ह्याच्यामध्ये ओव्हरऑल जे नंतर आता मी जे नंबर्स काढले, तो तिन्ही कोर्स मिळून वी हॅड ऑनबोर्डेड और टेकन ऑन अराउंड 80 पीपल इन दिस कोर्स, एनरोल्ड 80 पीपल इन दिस कोर्स. आणि त्याच्यातले 70च्या वरती मुलं आज विंचित मध्ये नोकरी करतात आहेत. म्हणजे इमॅजिन, जे फर्स्ट टाइम राऊंड रिजेक्ट झालेले होते त्यांना 2 महिन्याचा एक फोकस ट्रेनिंग देऊन आम्ही त्यांना एनेबल केलं, आणि त्यातले 70 मुलं आज एम्प्लॉयबल झाले. सो दॅट वॉज अ बिग विन फॉर अस. काही लोकांनी पोझिशन्स एक्सेप्ट नाही केल्या, कारण हे शिकून गेल्यानंतर ऑब्व्हियसली त्यांना दुसरीकडे थोडे जास्त पगार मिळाले असतील. बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाईफ, सो वी आर ओके विथ दॅट. सो ह्या टोटल ऍक्टिव्हिटीमधनं, सो व्हॉट आय कन्क्लुडेड वॉज, एव्हरीबडी इज इंटेलिजंट अँड स्मार्ट इनफ टू डू देअर जॉब्स, जर त्यांनी 100% दिला तर. अँड पीपल, खास करून मुलं, टीनेजर्स, दे गिव्ह देअर 100% ओनली इन थिंग्स दे आर इंटरेस्टेड इन. म्हणजे आई वडिलांनी कॉलेजला घातलं म्हणून कॉलेजला येतात ते, पण कॉलेजमध्ये 100% नसतात. पण आता कॉलेज पास झालं आणि हे केलं तर मला भिंतीच्या आतमध्ये घेणारे विंजितच्या फ्लोअरवरती आपल्याला 100% द्यायलाच पाहिजे. ह्या बेसिसवर स्टुडंट्स हॅव रिअली गिव्हन देअर 100%, अँड आय एम रिअली हॅपी अबाउट इट. गोइंग फॉरवर्ड, this was my experiential understanding and journey. So coming down to the today's topic about IoT. So again, I'll share some use cases around IoT on what Winjit has been doing as projects. कारण अगेन इथे पण IoT म्हटलं की टेक्नॉलॉजी आली. ती टेक्नॉलॉजी म्हणजे डेव्हलपमेंट लँग्वेज काहीतरी शिकली, विच इज कनेक्टेड टू IoT, पायथन म्हणा किंवा समथिंग रिलिव्हंट, आणि मी IoT डेव्हलपर झालो अशी मुलांची धारणा असते. तर ती जी धारणा आहे त्याला आपल्याला कसं मॉडिफाय करता येईल. सो आय बिलीव्ह दीज various IoT projects that we have done might give us an insight into what actually works in the real world. So coming back, so my first use case, we did an IoT project in the dairy industry. Imagine, IoT इंडस्ट्री मध्ये वापरली जाते, आय विल कम टू दॅट यूज केस. बट डेअरी मध्ये IoT काय देऊ शकतं, डेअरी मध्ये IoT. सो कसं करता येईल. सो वी वर टास्क विथ दिस चॅलेंज. आय वॉन्ट टू यूज IoT, आय वॉन्ट टू यूज टेक्नॉलॉजी. ऑब्व्हियसली डेअरी असली तरी तो डेअरी बिझनेस आहे. मग बिझनेस आहे म्हटल्यावरती बिझनेसचे की इंडिकेटर्स काय असतात. माझं प्रोडक्शन वाढलं पाहिजे, माझी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी झाली पाहिजे, माझा सेल्स वाढला पाहिजे, माझे लॉसेस कमी झाले पाहिजेत. सो दीज आर कॉमन पॅरामीटर्स ऑर परफॉर्मन्स इंडायसेस फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज. ह्या 4-6 गोष्टी लागतातच.
So how can we leverage technology to this thing? And again, some of our bright minds. So like I said, मला बिझनेस कळतो, पण टेक्नॉलॉजीमध्ये आमच्याकडचे मुलांनी जेव्हा त्याच्यावरती ब्रेन स्टॉर्मिंग केलं, तर आम्ही साधा आपण घरात जो फिटनेस बँड वापरतो हातावरती, तो फिटनेस बँड आम्ही लिव्हरेज केला. मी बँड्स आम्ही यूज केले, कारण ऑब्व्हियसली ते सगळ्यात स्वस्त होते, 1000 रुपयाच्या खाली मिळाले आम्हाला ते. आणि ते फिटनेस बँड आम्ही गायीच्या गळ्यात लटकवले. म्हणजे आधी पायाला बांधले ते, पण ती गाय इकडे तिकडे चालते, लाथा मारते, ठोकरते, ते पडले फुटले. सो पोझिशनिंग वॉज अ डिफरंट स्टोरी, बट ते बँड्स आम्ही त्यांच्या गायींच्या गळ्यात बांधले. ऑफकोर्स ॲज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट वी डिड इट फॉर अबाउट 10 or 15 cows. ते बांधल्यानंतर आम्ही त्याचा डेटा गॅदर करायला लागलो. सो दिस वॉज स्टार्टेड ऑफ एज अन R&D प्रोजेक्ट. आम्ही त्याचा डेटा गॅदर करायला लागलो. त्या मी बँड मध्ये खालच्या साईडला त्याला इन्फ्रारेड सेन्सर पण आहे, जो टेम्परेचर पण मॉनिटर करतो, स्किन टेम्परेचर. सो वी स्टार्टेड कॅप्चरिंग दॅट डेटा. आणि ह्या डेटावरनं आम्हाला यूज केसेस त्याच्यातनं काय मिळाले, तर आता गाय जी आहे एका एन्क्लोजर मध्ये ठेवलेल्या आहेत. सो साधारण 1200-1500 गायी त्या एका क्लोज्ड लोकेशन मध्ये होत्या. आणि ह्या गायी कधी बसतात, कधी हलतात, कधी काय होतं. आणि एवढ्या 1500 गायी सगळ्या एकाच रंगाच्या, एकाच रूपाच्या आणि ऑल दॅट, तर कोणाची हेल्थ काय काय आहे हे कळायला मार्ग नाही. सो व्हॉट वी डिड वॉज, वेन वी स्टार्टेड कॅप्चरिंग दिस डेटा, वी स्टार्टेड फाइंडिंग पॅटर्न्स. पॅटर्न्स म्हणजे जेव्हा गाय जागेवरनं उठते आणि चालते, ओके, शतपावली म्हणा, कारण ती एनक्लोज स्पेस मध्ये तर ती काही शेतावरती किंवा रानात जाणार नाही, पण त्या एनक्लोज स्पेस मध्ये गोल गोल फिरेल. कधी पाणी प्यायला जाईल, कधी चारा खायला जाईल, कधी नुसतीच जागेवरती हल्लेल. पण ह्या सगळ्याचा काउंट आम्हाला त्या ऍक्सेलरेटर मीटर मधनं मिळाला. त्याच्यावरनं असं लक्षात आलं की जेव्हा तो काउंट कमी होतो, म्हणजे थोडक्यात गाय नॉर्मल पेक्षा जास्त वेळ स्थिर आहे, एका ठिकाणी बसलेली आहे, which means she might not be well, she might have some health issues. कारण गाय जागेवरती बसून राहणे असं सहसा होत नाही, गाय म्हणा कुठले अॅनिमल म्हणा. आणि त्याच्यावरनं अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज हे ट्रिगर झालं. आता गायची अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज म्हटलं तर ऑब्व्हियसली म्हणजे भूतदया हा भाग आलाच, पण एखाद्या गायीची डिसीज लवकर डिटेक्ट नाही झाली तर ती आउट ऑफ ऑपरेशन, म्हणजे प्रोडक्टिव्हिटी साधारण 15 ते 30 दिवस होते. मग एक गाय साधारण 20-25 लिटर दिवसाला दूध देत असेल, तर आजच्या भावाने 100 रुपये लिटर प्रमाणे ती गाय आजारी आहे म्हणून रोजचा 2-3 हजाराचं तिथे नुकसान चालू आहे. सो बिझनेस प्रॉफिट. सो ती हेल्थ कळायला लागली. देन व्हॉट, मग अजून आम्ही स्टडी केला. म्हणजे जसं मी म्हटलं ना की अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला कळतं की अरे आम्ही असं केलं, लय भारी, अँड ऑल दॅट, वी वर इन दॅट मोड. पण वेन वी स्टार्टेड लुकिंग ॲट इंटरनेट, सो दिस काइंड ऑफ सेन्सरायझिंग हॅज बीन अराउंड फॉर अ व्हेरी लॉंग टाइम. स्वीडन वगैरे सारख्या, युरोप सारख्या शहरामध्ये हे खूप कॉमन आहे. आणि तिथे असं लक्षात आलं की गायीची हीट पिरियड जी आहे ती लोक त्याच्यावरनं प्रेडिक्ट करतात. सो जसं मी गाय कमी ऍक्टिव्हिटी करते तर आजारी आहे जसं म्हटलं, तसं गायीची हीट पिरियड आली तर ती जास्त ऍक्टिव्हिटी करते. सो देर इज अ डेटा पॅटर्न, लेट्स से 1000-1200 स्टेप्स एव्हरी डे. इफ दो स्टेप्स ड्रॉप टू 400-500, इच मीन्स दॅट काऊ विल बी सिक. कारण 400-500 पावलं ती फक्त पाणी प्यायला किंवा चारा खायलाच करत असेल, इतर जी नॉर्मल मुवमेंट आहे ती नाही करत. पण 1200 स्टेप्सचे डायरेक्ट जेव्हा 2500-3000 स्टेप्स होतात, शी बिकम्स हायपर ऍक्टिव्ह. सो दॅट इज द टाइम ऑफ अर इस्ट्रोजन, अँड दॅट इज द टाइम वेन वी कॅन परफॉर्म आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन, आणि त्याच्यापासून नवीन पाडसं करता येऊ शकतं. सो दॅट इज अ kind of orbit shifting knowledge, that is a orbit shifting learning that we had. So ethics aside, but use of technology to this level in this kind of activity. प्लस आता ते गळ्यातच बांधलं तर गाय जेव्हा रवंथ करते, रुमिनेशन, सो त्याचे रुमिनेशनचे पण आम्हाला पॅटर्न्स मिळायला लागले. कारण ऍक्सिलरोमीटरच आहे, तो व्हायब्रेट करतो, XYZ ऍक्सिस मध्ये त्याचा डेटा येतो.
आणि त्याच्यावरनं गाय किती वेळ रुमिनेट करते आणि त्याच्यावरनं त्याची मिल्क प्रोडक्टिव्हिटीला किती फरक पडतो ह्याच्यावरती डेटा पॅटर्न्स निर्माण झाले. सो दिस वॉज माय फर्स्ट यूज केस, युजेज ऑफ IoT इन अ डेअरी इंडस्ट्री. त्याच्यानंतर अनदर इंटरेस्टिंग यूज केस, ही यूज केस आउट ऑफ इंडिया होती, स्पेसिफिकली आय बिलीव्ह फ्रॉम कॅलिफोर्निया. सो कॅलिफोर्नियामध्ये मॅरिजुआना जो आहे तो ग्रीन हाऊस मध्ये उगवला जातो, म्हणजे आपल्या भाषेमध्ये हर्बल तंबाखू. सो हर्बल तंबाखूचे फार्म्स कॅलिफोर्नियामध्ये आहेत, विच इज लिगल, पीपल ग्रो दॅट. तर त्या ग्रीन हाऊसचं मॉनिटरिंग मेंटेनन्स हे IoT वापरून केलं गेलं, टू द लेवल की ते जे ग्रीन हाऊस मध्ये झाडं लावलेली आहेत त्याच्या सॉइल मध्ये मॉइश्चर कंटेंट कमी झाला तर स्प्रिंकलर ऑन करून मॉइश्चर टाकणे, त्याच्यामध्ये EC सेन्सर्स लावून त्याच्यामधले मायक्रो न्यूट्रिएंट्स मॉनिटर करणे, म्हणजे जमिनीमध्ये नायट्रोजन किती आहे, फॉस्फरस किती आहे हे त्याच्या इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटीच्या पॅटर्न्स वरनं डिटेक्ट करता येतं. ते करून ते मायक्रो न्यूट्रिएंट्स डिलिव्हर करणे, जेणेकरून तो क्रॉप जो आहे तो चांगला निर्माण होईल. आणि सगळ्यावरती कहर म्हणजे द कस्टमर ऑल्सो आस्क्ड अस टू इन्क्लूड अ विजन सेन्सिंग सिस्टीम. म्हणजे आम्ही एक पाय कॅम यूज केला, अशा काही ठिकाणी स्ट्रॅटेजिकली त्यांना लोकेट केलं, आणि ते पाय कॅम्स जे होते ते काही म्हणजे इट वॉज लाईक 4-5 कॅमेराज अक्रॉस थिंग्स, आणि ते झाडांच्या हिरवेपणावरती लक्ष ठेवायचे. सो देर इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ॲट द बॅक एंड, जे त्या पानांचा साईज, कलर, टेक्स्चर हे मॉनिटर करतात थ्रू कॉम्प्युटर्स, आणि ती पानं खोडायची राईट टाइम, सो व्हॉट इज द राईट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ते प्रिडिक्ट करतात. सो दॅट इज माय सेकंड यूज केस विच इज इन द ग्रीन हाऊस झोन, विच वी हॅव डन ॲज विंजित, वी हॅव डन. त्याच्या पुढे जे नॉर्मल कामात वापरले जातात, इंडस्ट्री 4.0. अगेन लाईक आय सेड, industry is one of the prime examples where sensorization happens. पण इंडस्ट्रीमध्ये सेन्सर्स हे नवीन नाही आहेत. वी हॅव सीन सेन्सर्स इन इंडस्ट्री सिन्स ऑलमोस्ट 1960. काउंटर्स आहेत, प्रॉक्सिमिटी सेन्सर्स आहेत, लिमिट स्विचेस आहेत, हे सगळे सेन्सिंग ऑलरेडी इंडस्ट्रीमध्ये आहेत. पण त्याचा इंटरनेटवर डेटा त्याचा कॅप्चर करून नेऊन त्याचा काय उपयोग करता येईल. सो व्हॉट वी स्टार्टेड एक्सपिरियन्सिंग अँड एक्सपेरिमेंटिंग, कारण जसं जसं म्हणजे दिस वॉज बिफोर कोविडमुळे तर हे खूप अगदी प्रॉमिनन्स मध्ये आलं, पण बिफोर कोविड, सो ऑल इंडस्ट्रीज आर ऑन द पाथ ऑफ इम्प्रुव्हमेंट. सो प्रोडक्शन मला इम्प्रूव्ह करून पाहिजे, मग प्रोडक्शन इम्प्रूव्ह कसं करणार? देर इज अ मशीन, देर इज अन ऑपरेटर, देर इज अ टाय, आणि त्याला ते पत्र्याचा तुकडा घालतील, वरनं मशीन प्रेस मारेल, त्या पत्र्याच्या तुकड्याचा कॉम्पोनंट बनेल. इट्स मेकॅनिकल, काही मशीनरी ऑटोमॅटिक पण आहे. पण मग हाऊ कॅन सेन्सिंग हेल्प टू इम्प्रूव्ह दिस प्रोडक्टिव्हिटी? सो त्याच्यामध्ये काही सेन्सर्स जे आम्ही वापरले ते ऍक्सेलरोमीटर्स वापरले, प्रॉक्सिमिटी आणि लिमिट स्विचेस वापरले, व्हायब्रेशन सेन्सर्स वापरले, एनर्जी मीटर्स वापरले. यू वोंट बिलीव्ह 80% ऑफ इंडस्ट्रीज रिलाय ऑन एअर पॉवर, म्हणजे कॉम्प्रेसर्स वापरून हवा कॉम्प्रेस केली जाते आणि त्या कॉम्प्रेस्ड एअर वरती बरेचसे मेकॅनायझेशन चालतात. पण ते करताना जे एनर्जी कन्व्हर्शन आहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कॉम्प्रेस्ड एअर, दिस इज अन 80% लॉस, विच इज ह्यूज. म्हणजे जर मी 1000 रुपये जर एनर्जी बिल मध्ये जाळले तर मला 200 रुपये वर्थ ऑफ कॉम्प्रेस्ड एअरच मिळणार आहे, विच इज अ ह्यूज लॉस. अँड पीपल नीड टू मॉनिटर दीज लॉसेस, कारण ह्या 20% मध्ये पण काही कटिंग शेटिंग झालं तर इट्स अ बिग लॉस टू द इंडस्ट्री. बट एनिवे, इंडस्ट्री 4 मध्ये व्हॉट वी अल्टिमेटली केम आउट विथ युजिंग द सेन्सरायझेशन. पण सेन्सर्सवरनं मला डेटा मिळाला, पण त्याच्यावरनं व्हॉट वी डिड वॉज ऑपरेशनल इफेक्टिव्हनेस ऑफ इक्विपमेंट वॉज वन ऑफ द बिग पिलर्स दॅट वॉज रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री. म्हणजे प्लॅन्ड वर्सेस ऍक्च्युअल, की मशीनचा जो सायकल टाइम आहे तो सायकल टाइम इतका आहे. म्हणजे समजा इफ देअर्स अ प्रेस मशीन, सो इट डज 1 स्ट्रोक एव्हरी मिनिट, तर तासाला 60 स्ट्रोक करेल, म्हणजे मी त्या मशीनमध्ये 60 कॉम्पोनंट बनवू शकतो.
मी डायरी इंजिनियर केली आणि एका स्ट्रोकमध्ये 4 कॉम्पोनंट केले, तर 240 कॉम्पोनंट एका तासात करू शकतील, त्याच्यावरती नाही करू शकणार ऑब्व्हियसली बिकॉज ऑफ द साईज ऑफ द मशीन एट ऑल. पण प्रत्यक्षात असं लक्षात येतं की ते 60 ठोके होतच नाहीत. त्याच्या खालची शीट अडकते, काहीतरी प्रॉब्लेम होतो, जो शीट फीड करणारा माणूस असतो त्याचा स्पीड स्लो असतो, कधी त्याचा डाय बदलायला लागतो, ते डाय बदलायचा टाइम अर्धा तास धरलेला असतो पण प्रत्यक्षात 4 तास लागतात. A lot of these things happen, and that is where operational efficiency comes into picture. And IoT sensing, तो सेन्सिंग डेटा घेऊन ऑपरेशनल एफिशियन्सी कशी इम्प्रूव्ह करता येईल इंडस्ट्रीमध्ये, त्याच्यावरती आम्ही सॉफ्टवेअर लिहिले. म्हणजे कशी इम्प्रूव्ह करता येईल पेक्षा व्हॉट आर द लॉस झोन्स, कुठे कुठे काय काय आपल्याला लिकेजेस होतात आहेत. बिकॉज द पाथ टू इम्प्रूव्हमेंट इज टू अंडरस्टँड वेअर द लॉसेस आर हॅपनिंग, and once you know where things are happening, you can take remedial action. So that is what happened for me. आता ह्या सगळ्या जर्नीमध्ये कमिंग टू अ स्टुडंट कनेक्ट, की मला ऍज अ लर्निंग व्हॉट डिड आय लर्न, तर ह्या सगळ्या गोष्टी करताना IoT आलं, हे आलं. माय सन वॉज इन 8th ॲट दॅट टाइम आणि मी त्याला आर्डिनो किट घेऊन दिलं. आर्डिनो किट, लाईक मोस्ट ऑफ अस नो, is a kit. It comes with some sensors, it comes with some LEDs, buzzers, whatnot, and it comes with how to plug things. म्हणजे कुठल्या पिनला काय वायर लावायची वगैरे हे सगळे इन्स्ट्रक्शन त्याच्यात आहेत. मोर लाईक अ डू इट युअर सेल्फ. त्याच्याबरोबर स्केचेस पण अवेलेबल आहेत. सो दे टेल यू नो विच LED टू पुट ऑन विच पिन, अँड देन वेन यू रन द प्रोग्राम काय होईल. सिम्पल, 8वीच्या मुलासाठी हे करणं शक्य होतं, ते त्यांनी केलं. Then the first project he used was with a proximity sensor and buzzer. When you take your hand in near the proximity sensor, buzzer वाजायचं. So वा छान बाळाने केलं. ओके, त्याच्या पुढे जाऊन काय झालं की then because I was already in the IoT space and the industrial phase, and I had started interacting with freshers, कारण फ्रेशर्सच खूप नवीन आयडिया घेऊन येतात. तर मी माझ्या मुलाला पण सांगितलं, हे तर केलं, मग व्हॉट कॅन यू क्रिएट अ यूज केस आउट ऑफ इट. सी, किट घेतलं, वायर जोडल्या, लाईट लावला, बजर वाजवला, ओके, ह्याचा रिअल लाईफ यूज काय, टेल मी. आणि मग त्यांनी विचार करून ही युज्ड इट ऍज अ इंट्रुडर डिटेक्शन. त्यांनी गेटच्या जवळ तो सेन्सर लावला आणि गेट उघडलं, कोणी घराच्या आत आलं तर तो बजर वाजायला लागला. सो व्हेरी गुड, अ गुड यूज केस. पण हे करते वेळेला नंतर असं लक्षात आलं की झाडाची सावली बदलली तरी बजर वाजतो, एखादी चिमणी किंवा कावळा तिथनं गेटच्या समोरून उडत गेला तरी बजर वाजतो. आणि ऑल इट ट्रान्सपायर्ड इज हिज ग्रँडफादर गॉट अँग्री. हे काय सारखं ठेव 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 वाजताय म्हणे, बंद कर त्याला. सो ही क्रिएटेड अ यूज केस. But then what he did not do, he was young, even I was learning. So what we did not actually do was, we did not think about the negative side of things. एखादा प्रोजेक्ट केला, त्याची पॉझिटिव्हिटी बघितली, पण जे नेगेटिव्ह यूज केसेस आहेत त्याचं आम्ही कन्सिडरेशन नाही केलं. सिमिलरली ही डिड अनदर प्रोजेक्ट विथ LEDs, लाईट ऑन ऑफ करणे वगैरे. मग म्हटलं ह्याचं काय करता येईल, मग त्यांनी त्याचं सिग्नल्स क्रिएट केले, ट्रॅफिक सिग्नल्स क्रिएट केले. पण ऍट द सेम टाइम ही यूज द प्रॉक्सिमिटी सेन्सर ऑल्सो, की सिग्नलच्या एका साइडला तो प्रॉक्सिमिटी सेन्सर पण लावला, आणि त्या सेन्सरच्या समोर जर एखादी गाडी ठेवली नसेल, खेळण्यातल्या गाड्या वापरल्या त्याचं लँडस्केप क्रिएट करायला, तर प्रॉक्सिमिटी सेन्सर समोर जर गाडी नसेल तर इकडचा सिग्नल ग्रीन होणारच नाही, म्हणजे मग बाकीचे 3 सिग्नल चालू राहतील. सो ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. दुसरी इकडे ट्रॅफिकच नाहीये म्हटल्यावर हा कशाला ग्रीन करायचा, बाकीचे चालू होते. सो दॅट इज व्हॉट आय लर्न्ड, दॅट किड्स आर ब्रिलियंट. यू just have to make them think, and they come up with certain outstanding ideas, certain interesting, life-touching ideas. Other use cases I can say is, sensored enabled smart washroom. So somebody has actually done that. वॉशरूम मधनं जाऊन आला, 4 वेळेला जाऊन आला की जो जॅनेटर असतो त्याला अलर्ट जातो, यू नीड टू गो अँड चेक वेदर ऑल द वॉटर लेवल्स आर इन शिप शेप ऑर नॉट. त्याच्यानंतर फायबर ऑप्टिक केबल, आपल्या सगळ्यांच्या घरी आता आपण इंटरनेट फायबरवरतीच यूज करत असणार आहे. ती फायबर ऑप्टिक ज्या कंपनीत बनते तिथे खूप मेजर लॉसेस होतात, तर ते प्रोसेस पॅरामीटर कॅप्चर तर होतात,
मशीन लेवलला ते यूज पण होतात, पण त्याचा डेटा क्रिएट होत नाही. सो टेक दॅट डेटा, पुट इट ऑन द इंटरनेट, then do analysis of that data and identify the root causes of things that are failing. So that was a really good use case. आपण सगळ्यात आता वी आर टॉकिंग अबाउट सोलार एनर्जी, त्याच्यामध्ये इरिडिएशन सेन्सर आणि पॉवर जनरेशन जे होतं त्याचं मॉनिटरिंग करून ती जी पॅनल्स आहेत त्याच्यावर धूळ माती बसली तर पॉवर जनरेशन कमी होतं. म्हणजे इरिडिएशन सेन्सरवरनं एवढी सनलाईट आहे म्हणजे एवढा पॉवर बनायला पाहिजे पण नाही बनत आहे, तर आपल्याला पॅनल्स क्लीन करायला पाहिजेत, हे ट्रिगर करायला IoT वापरलं जातं आता. Construction industry, again, a vast industry. I could go on for like hours on this particular topic. पण सिम्पल एक्झाम्पल्स, जेव्हा एखादं मोठं प्रोजेक्ट येतं त्या प्रोजेक्टवरती अर्थ मुव्हिंग इक्विपमेंट असतात, ते खरोखरी किती काम करतात आणि त्याच्या कामावरती पुढचं प्रोजेक्टची डिपेंडन्सी असते, याला पण IoT सेन्सिंगनी मॉनिटर करून प्रोजेक्ट एक्झिक्युशन रिअल टाइम मध्ये मॉनिटर करता येतं. सो दॅट्स अ थिंग. इन द कोविड टाइम्स अनदर इंटरेस्टिंग यूज केस, आमच्याकडे ऑस्ट्रेलियन एका माइनची रिक्वायरमेंट आली आणि आम्ही ती एक्झिक्यूट पण केली. तर अगेन साधे जे फिटनेस बँड आहेत ह्याच्यामध्ये BLE हे आहे ट्रान्समीटर. तर BLE मध्ये काय होतं की ते हब पासून किती लांब आहे, सो देर इज अ रेंज फाइंडिंग अल्गोरिथम दॅट इज ऑलरेडी अवेलेबल. सो आम्ही प्रत्येक जो वर्कर आहे त्याला एक BLE सेन्सर दिला, आयदर इट्स अ वेरेबल, सो हातात घाला, गळ्यात घाला, कमरेला बांधा, वेरेवर यू वॉन्ट टू डू दॅट. पण 2 BLE सेन्सर 6 मीटर पेक्षा कमी रेंज मध्ये नाही आले पाहिजे. आले तर दोघांनाही अलर्ट होतो, यू आर व्हायोलेटिंग समबडी एल्सेस स्पेस. आणि कोणी जवळ आलं तर सिस्टीम लेवलला पण त्याचा ट्रॅक राहतो की विच 2 पीपल माइट बी ॲट रिस्क. म्हणजे 2 जण जवळ आले ते त्यातल्या एकाला कोविड झाला असेल तर दुसऱ्याला व्हायचे चान्स जास्त आहेत. सो ह्या टाईपची जी रिअल टाइम युसेज जे आहे सेन्सिंगचा, IoT सेन्सिंगचा, सो दॅट इज व्हॉट वी हॅव डन सो फार. सो कमिंग टू समरायझेशन ऑफ IoT, म्हणजे ह्या सगळ्या यूज केसेस, ह्या सगळ्या जर्नीवरनं मला समजलेलं IoT, व्हॉट आय हॅव लर्न और व्हॉट आय हॅव अंडरस्टूड अबाउट IoTs. ॲज वी आर ऑल अवेअर, IoT मध्ये जे थिंग्स आहे दॅट मीन्स डिव्हायसेस, बट डिव्हायसेस विथ अ सेन्सिंग कॅपॅबिलिटी, कारण विदाउट सेन्सिंग कॅपॅबिलिटी थिंग्स होऊ शकत नाही. अँड इंटरनेट इज ऑफकोर्स इंटरनेट. So IoT is a technology, is a combination of these two, IoT as a technology. पण ह्याच्या मागे जाऊन, अगेन लाईक आय सेड, आय हॅव बीन थिअरायझिंग, लुकिंग बॅक ॲट हिस्ट्री अँड ऑल दॅट. तर ह्याच्या मागे जाऊन असं लक्षात आलं की मेकॅनिकल सेन्सिंग जे आहे दॅट हॅज बीन फॉर अ व्हेरी व्हेरी लॉंग टाइम. सो सेन्सिंग हा काही नवीन नाहीये, मेकॅनिकल सेन्सिंग हॅज बीन देअर. म्हणजे आय कॅन बी इवन बोल्ड इनफ टू से यू नो दॅट sensing was being used by the prehistoric people also. म्हणजे जे प्राणी पकडायला ते लोक ट्रॅप किंवा नूज लावायचे, प्राण्याचा पाय एखाद्या ठिकाणी पडला, एखाद्या काडीवर पडला तर त्याच्या गळ्याच्या होती फास आवळला जाईल. सो दिस इज अ ट्रिगर and this is an action, so that's a sensing and a action, although mechanical but it's still there. So as the first, or and also मी गुगल सर्च केला मुद्दा म्हणून आजचा सेशन होता म्हणून, just to get a context. So Google search returned that the first modern sensor, the electromechanical sensor as we might call them, has been existent since 1950s. म्हणजे स्पेसमध्ये रॉकेट विकेट सोडले तेव्हापासून ह्या टाईपची सेन्सिंग ऍक्टिव्हिटीज अवेलेबल आहेत. सो सेन्सिंग इज नॉट न्यू. इंडस्ट्रीमध्ये तर ते गेल्या 50 वर्षापासून आहे. तसंच इंटरनेट सुद्धा खूप वर्षापासून आहे. सो व्हॉट माय समरायझेशन इज, when the sensing technology, the data from the sensing technology was taken to the internet, it gave birth to a technology called IoT, Internet of Things. आता हे का केलं गेलं? सो द ऑपरेटिव्ह वर्ड हेअर अगेन इज सेन्सिंग. काहीतरी सेन्स होत आहे आणि जेव्हा सेन्स होतं तर काहीतरी डेटा जनरेट होतोय. सो हा जो डेटा आहे याचं डेस्टिनेशन इंटरनेट आहे. सो फार सो गुड. पण डेटा नुसता इंटरनेटला ठेवून करायचा काय? त्या डेटाचं अनालिसिस झालं,
तर त्याच्यातनं आपल्याला काही इन्साइट्स मिळतील. सो ॲज अ रिझल्ट ऑफ द अनालिसिस वी कॅन ट्रिगर थिंग्स. जसं मी माउस ट्रॅपचं एक्झाम्पल दिलं, तर एखाद्या गोष्टीचं टेम्परेचर वाढतंय, तर ते टेम्परेचर वाढल्यावरती काहीतरी मला बंद करायला पाहिजे. शॉर्ट सर्किट झाला तर ELCB ट्रिप झाला पाहिजे. सो ऑल these थिंग्स as a sensing and action part is what has been done here. So by my experience, IoT cannot freestand without artificial and data science, data analysis. It's all connected. Okay. आणि सेन्सिंग म्हटलं की आय कनेक्टेड बॅक टू अगेन द ह्युमन सेन्सेस, जे आपण बघतो. सो वी सी, वी हिअर, वी टच, वी स्मेल, वी टेस्ट. ह्या सगळ्या ज्या सेन्सेस आहेत, ह्याचं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म म्हणजे इन अ सेन्स, इन अ वे थिंग्स होतं. आणि ह्याच्यातनं आलेला डेटा जेव्हा आपण प्रोसेस करतो, ती IoT टेक्नॉलॉजी म्हणून होते. सो दॅट इज माय समरी ऑफ IoT टेक्नॉलॉजी. सो इन conclusion, so what I have in conclusion is, students or pupils perform better when they fortify their learning with debates, discussions and experience. त्यांच्या capabilities आहेत. Everybody is capable, everybody is intelligent. We just need to trigger them, we just need to guide them and push them in the right direction. Technology learning is a small part of the whole. त्याच्या यूज केसेस जेव्हा तो अंडरस्टँड करेल, म्हणजे हे कशाशी खातात हे कळेल, then is when he will become the right person. When he starts asking questions, why, what, where, का, कशाला, कुठे, काय वापर आहे, वगैरे वगैरे, तेव्हाच त्याचं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट निर्माण होतं. आणि प्रॉब्लेम स्टेटमेंट क्लिअर झालं तर टेक्नॉलॉजीचा वापर पण क्लिअर करता येतो. जेव्हा कोणी एखादा प्रॉब्लेम देतो, तो प्रॉब्लेम जर छोट्या तुकड्यांमध्ये तोडला, ब्रेक प्रॉब्लेम्स इनटू स्मॉलर बिट्स, then a more involved solution can be built. Change is the only constant, अनित्य, and technology keeps on changing. आधी 8-10 वर्षांनी बदलायची, आता 3-4 वर्षांनी बदलेल, पुढे जाऊन वर्षांनीच बदलेल. So students need to learn to adapt to business needs and functionality. They also have to look ahead on how technology can be used. आणि स्टुडंटसाठी सगळ्यात महत्वाचं काय, गेटिंग अ जॉब. सो दे, इफ दे वॉन्ट टू बिकम डिझायरेबल टू द रिक्रुटर्स, दे हॅव टू come up with a whole solution, not just one technology part of it. So we have to look at solving problems when using technology. Making basic things work is always defined in the requirement specs. Like the example I gave, हे करायचं हे ठीक आहे, पण there is a lot of consideration to negative use case. म्हणजे हे करायचं आहे पण हे नाही व्हायला पाहिजे, त्याच्याबरोबर जे एज्युम्ड असतं, आपण जेव्हा बोलतो काही गोष्टी एज्युम्ड असतात, त्या सॉफ्टवेअर कोड मध्ये उतरल्या पाहिजेत, तरच ते सोल्युशन बेस्ट होतं. त्याच्यामध्ये जेव्हा डेटा क्रिएट होतो, त्याचे फील्ड लेवल कंट्रोल्स येतात. जसं मोबाईल नंबर हा 10 आकडीच असतो, तर गिव्हिंग अ न्यूमरिक फील्ड इज ओके, बट इफ यू गिव्ह द न्यूमरिक फील्ड विथ 10 डिजिट्स, दॅट इज व्हॉट इज डिझायरेबल. अगेन द अलाइनमेंट्स अँड थिंग्स. परत बिकॉज इंटरनेट इज ओपन, हॅकिंग होतं, हे सगळं होतं. हाऊ कॅन वी मेक द डेटा सिक्युअर? सिक्युरिटी ॲस्पेक्ट्स वी नीड टू अंडरस्टँड. देन द ऑप्टिमायझेशन, कारण जसं हा IoT सेन्सिंग डेटा म्हटला, तर इन वन ऑफ द सेशन्स दॅट आय हॅड अटेंडेड ॲज अ अटेंडी, तिथे विषय चालू होता की एक स्मार्ट कार एका दिवसाला 2 TBचा डेटा जनरेट करते. आणि एवढा डेटा जर जनरेट करायचा असेल आणि यूज करायचा असेल, ऍक्सेस करायचा असेल, तर ऑब्व्हियसली ऑप्टिमायझेशन हा अंगीकारला गेला पाहिजे सोल्युशन मध्येच, नाहीतर त्या सोल्युशनची 3-13 होऊ शकतात. अँड पीपल नीड टू बी टॉट टू हॅव अ लार्जर व्ह्यू ॲट द लार्ज पिक्चर, द बिग पिक्चर. वी नीड टू मेक आवर स्टुडंट्स थिंक अहेड. इन ऑल ऑनेस्टी, आता ज्या कोर्स बद्दल आपण बोलतोय, हा माइट बी रिलेव्हंट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years. वी नीड टू प्रिपेअर फॉर नेक्स्ट बॅचेस फॉर व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन. आणि इवन वेन आय स्टार्टेड लर्निंग, मला असं लक्षात आलं की दुनियामध्ये असे लोक पण आहेत जे 2030 मध्ये काय होणार आहे किंवा काय घडणार आहे इन द टेक्नॉलॉजी लँडस्केप, किंवा 2050 मध्ये काय टेक्नॉलॉजी असेल, याचा हे लोक आज विचार करतात आहेत, याप्रमाणे आज टेक्नॉलॉजी बिल्ड करतात आहेत. सो दॅट इज वेअर वी हॅव टू कॅच अप टू द वर्ल्ड वेन वी मॅच द टेक्नॉलॉजी स्किल्स. सेकंड थिंग इम्पॉर्टंट इज, मुलांना आपण टेक्नॉलॉजी शिकवतो,
पण ते करताना त्याचा डोमेन इंटरेस्ट काय आहे, वेदर ही लाइक्स टू बी इन रिटेल, वेदर ही वॉन्ट्स टू वर्क इन मेडिकल टेक्नॉलॉजी, एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी, इंडस्ट्री, व्हॉट एव्हर. प्रत्येक व्यक्तीची काही ना काही डोमेन इंटरेस्ट असतो. तर इफ वी गाईड देम टू द राईट डोमेन अँड राईट टेक्नॉलॉजी कॉम्बिनेशन, his life becomes highly fulfilling. So at Winjit, we have encouraged our people to look at emerging technologies. म्हणजे जे कॉलेजमध्ये शिकून आले, ठीक आहे, हे तुम्हाला दारात आत आणण्यापुरतं पुरेसं झालं, पण आपण काम करतो जे जगात इमर्ज होत आहे. सो आमच्याकडे ऑलरेडी वी आर डुईंग प्रोजेक्ट्स ऑन ब्लॉकचेन, एनएफटीज, इन्क्लुडिंग मेटावर्स. मेटावर्स पण आमच्याकडे प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक्झिक्यूट झालेले आहेत. सो कमिंग बॅक टू द लास्ट part, hope my experience will help this audience and ultimately enrich the knowledge of our students to make them highly employable and desirable in the job market, because that is what they are looking forward to. That is what they have come to us as learners. Also, I would like to personally, I would like to see that day when the students of our college can start landing an average CTC of ₹1 million. 10 लाखाच्या पुढे पॅकेजेस आपल्या मुलांना पण कधी मिळतील, ह्या दिवसाची मी वाट बघतोय. अँड वेन आर युनिव्हर्सिटी इज काउंटेड अँड मेन्शन्ड इन द सेम ब्रेथ एज स्टॅनफर्ड, हार्वर्ड अँड MIT. सो कुठे शिकलाय, स्टॅनफर्ड, हार्वर्ड, MIT का SPPU? That's kind of question I am looking forward to. I would also like to see the day when आपल्या देशाचे पंतप्रधान, आर PM, विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एज्युकेट इन इंडिया. जसं ते मेक इन इंडिया आज म्हणतात, तसं एज्युकेट इन इंडिया म्हणतील, आणि स्टुडंट्स विल प्रेफर टू अंडरटेक कोर्सेस ॲट इंडियन युनिव्हर्सिटी rather than opt for fancy foreign education. We absolutely have talented youngsters. If you look at CEOs of the top companies of the world, they are all Indians. So Indians have the immense talent that we have. It is only the lack of the right tools to enable them. So I think we should be giving them the right direction and focus to be that. And on that note, I thank you all for patiently listening to me. As I have mentioned, we are very much interested in a lot of industry and academia activities. So I promise on behalf of Winjit and myself that if at all you need our help somewhere, we'll do our best. Thank you so much. In one of the sessions that I had attended as a attendee, तिथे विषय चालू होता की एक स्मार्ट कार एका दिवसाला 2 TBचा डेटा जनरेट करते. आणि एवढा डेटा जर जनरेट करायचा असेल आणि यूज करायचा असेल, ऍक्सेस करायचा असेल, तर ऑब्व्हियसली ऑप्टिमायझेशन हा अंगीकारला गेला पाहिजे सोल्युशन मध्येच, नाहीतर त्या सोल्युशनची 3 तेरा होऊ शकतात. And people need to be taught to have a larger view at the large picture, the big picture. We need to make our students think ahead. In all honesty, आता ज्या कोर्स बद्दल आपण बोलतोय, हा might be relevant for the next 2 to 3 years. We need to prepare for next batches for what is going to happen. आणि इवन when I started learning, मला असं लक्षात आलं की दुनियामध्ये असे लोक पण आहेत जे 2030 मध्ये काय होणार आहे किंवा काय घडणार आहे इन द टेक्नॉलॉजी लँडस्केप, किंवा 2050 मध्ये काय टेक्नॉलॉजी असेल, याचा हे लोक आज विचार करतात, ह्याप्रमाणे आज टेक्नॉलॉजी बिल्ड करतात. सो दॅट इज वेअर वी हॅव टू कॅच अप टू द वर्ल्ड वेन वी मॅच द टेक्नॉलॉजी स्किल्स. सेकंड थिंग इम्पॉर्टंट इज, मुलांना आपण टेक्नॉलॉजी शिकवतो, पण ते करताना त्याचा डोमेन इंटरेस्ट काय आहे, वेदर ही लाइक्स टू बी इन रिटेल, वेदर ही वॉन्ट्स टू वर्क इन मेडिकल टेक्नॉलॉजी, एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी, इंडस्ट्री, व्हॉट एव्हर. प्रत्येक व्यक्तीची काही ना काही डोमेन इंटरेस्ट असतो. तर इफ वी गाईड देम टू द राईट डोमेन अँड राईट टेक्नॉलॉजी कॉम्बिनेशन, हिज लाईफ बिकम्स हायली फुलफिलिंग. सो ॲट विंजित वी हॅव एनकरेज आवर पीपल टू लुक ॲट इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज. म्हणजे जे कॉलेजमध्ये शिकून आले, ठीक आहे, हे तुम्हाला दारात आत आणण्यापुरतं पुरेसं झालं, पण आपण काम करतो जे जगात इमर्ज होत आहे. सो आमच्याकडे ऑलरेडी वी आर डुईंग very much interested in a lot of industry and academia activities. So I promise on behalf of Winjit and myself that if at all you need our help somewhere, we'll do our best. Thank you so much.
Thank you, Mr. Savarkar, for a wonderful 45 minutes interaction with all of us. So, on behalf of all the participants, I appreciate your valuable guidance and request you to accept this trophy as token of appreciation. I request Professor Dr. S.S. Sane sir to give this trophy as token of appreciation. Thank you. Thank you so much. Trophy. So today we are in the virtual world. So Virtual world. it works. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Now I